सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो हाजिर तुहाडे लई अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स की क्लास लैके डेली अपनी सवेरे 10 बजे क्लास होंदी हैगी। कुछ दिनों तो अपनी यह क्लास सही टाइम पर नहीं हो पा रही, इस करके माफ़ी चाहुंदे हैगे। ठीक है, एक अद्धे दिन तक आप इसका टाइमिंग सही कर देंगे। मैथेमैटिक्स इन पंजाबी मतलब पंजाबी दे विच अपने मैथ स्टार्ट किया होएगा मिशन पंजाब पुलिस 2021 बैच दे विच। ठीक है, जिहड़े बच्चे पंजाब पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने दे वास्ते ये वाला अपने स्पैशल बैच स्टार्ट किया होएगा मिशन पंजाब पुलिस 2021। ठीक है, तो जेकर तुसीं अपने इस चैनल नूं पहली बार देख रहे हो तो अपने चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लो तो इस दे नाल दीयां वीडियोज़ तुहानूं प्लेलिस्ट दे विच मिल जाणगीआं। पहले दिन तो लैके हुण तक अपनी जिन्नियां भी क्लासां होईयां ने उन्हां दा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा। प्लेलिस्ट दे विच जाके तुसीं पिछलियां सारियां क्लासां नूं देख सकदे हो ते नाल ही टैलीग्राम दा लिंक मिल जाएगा, उत्थे जाके टैलीग्राम ग्रुप नूं तुसीं ने ज्वाइन कर लेना हैगा। बिल्कुल फ्री अपना बैच हैगा। ठीक है, डेली क्लास होंदी हैगी तो अपने चैनल दे नाल जरूर जुड़ो। चलदी हुई वीडियो नूं एक बार जरूर लाइक कर देना हैगा। देखो ये सीगा अपना सिलेबस। सिंपलीफिकेशन का अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उस तो बाद एवरेज, डेसीमल फ्रैक्शन तो उस तो बाद रेशो एंड प्रपोर्शन हो गया तो परसेंटेज का अपना चैप्टर चलता पिएगा। ठीक है, एक दो दिनों के आप इसनूं समाप्त कर देनेगा तो उस तो बाद अगले चैप्टर के वाल चलांगे। मैथेमैटिक्स का अज अपना 33वां दिन है। इस तो पहला 32 क्लासां हो चुकियां ने तो जेकर तुसीं पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लेलिस्ट दे विच जाके पहली तो लैके हुण तक दीयां सारियां क्लासां नूं देख सकते हो। परसेंटेज मतलब प्रतिशत का अज अपना 7वां दिन है। एडवांस लैवल आपां करना हैगा। ठीक है, बेसिक अपना हो चुकेगा 6-7 दिनों के विच, ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ क्लासां लगाईयां सी। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ने तुहानूं देखो सब कुछ परसेंटेज के बारे दस दिता हैगा। परसेंटेज भिन्न तो किवें हुंदी है चेंज। ठीक है, भिन्न तो परसेंटेज, परसेंटेज तो भिन्न ते दशमलव दे विच किवें चेंज करना, ये सब कुछ अपने देखो पिछली जमात दे विच कर लिया सीगा। ठीक है, पिछलियां जिन्नियां भी क्लासां अपनी परसेंटेज दियां होईयां ने आपां ने बेसिक इसदा पिछलियां क्लासां दे विच कर लिया सीगा। हुण देखो अज दी क्लास दे विच कोई की खास दसना हैगा। देखो जिवें कि कोई आमदन हैगी किसी व्यक्ति की तनख्वाह हैगी। ठीक है, उसकी मान लो 100 रुपया महीने की तनख्वाह हैगी। ठीक है, उसकी तनख्वाह दे विच देखो अपने सरकार दे वल्लों 1% जां ला लो 10% का वाधा कर दिता गया उसकी तनख्वाह दे विच। ठीक है, जदों 10% का वाधा कर दिता गया तो उस तो बाद ठीक है 10% का फिर कटौती कर दी गई उसकी तनख्वाह दे विच। तां देखो उसनूं फायदा होया कि नुकसान होया। ठीक है, पहली गल तो जो आप सोचते हैं कि 10% वाधा किया फिर 10% जो कटौती करती उही तनख्वाह दुबारे रहेगी, आपां नूं देखण दे विच तां इह आउंदा हैगा। पर देखो गल कुछ हो रहेगी। देखो 10% जो वाधा किया है उसकी तनख्वाह दे विच तां उसकी तनख्वाह हो गई 110%। ठीक है, 110% उसकी तनख्वाह हो गई। 110% का मतलब की होया देखो किवें पता लगे आपां नूं 100 दे विच 10 जोड़ांगे आपां, जां इस तरह कह सकते हैं कि 100 का जो आपां 10% कढ़दे हां, 100 का 10% कढ़ देंगे तो अपने को देखो 100/10 किसी भी अपने संख्या का 10% कढ़ना हो तो आपां वो संख्या नूं उपर लिख लैंदे हैगे तो जिहड़ा जिन्ना परसेंट 10% कढ़ना हैगा आपां 10 नूं नीचे लिख लैंदे सीगे, तां करके देखो 0 दे नाल 0 कटती 10%। ठीक है, मतलब 10% का मतलब हो गया 10 तो 100 उसकी तनख्वाह पहलां सीगी 100 रुपए। ठीक है, उस दे विच मान लो अपने 10 रुपए जोड़ते तो उसकी तनख्वाह 110 रुपए होगी। ठीक है, ये चीज़ देखो अपने मान ली। ठीक है, जेकर आप परसेंटेज के देखिए 100 के विचों परसेंटेज जो आप कढ़ते हैं उही 1 नंबर 1% के बराबर होंगे, 2% के इस तरह। तो देखो 110% उसकी तनख्वाह होगी। जां फिर एवें मान लो कि 100 रुपए सीगी 110 रुपए होगी। उस तो बाद देखो 110 रुपए तनख्वाह हो जाती है। उस तो बाद 10% उस दे विच कटौती कर दी जाती है कि तनख्वाह के विच 10% की कटौती कर दी जाती है। 10% उसकी तनख्वाह घटा दी जाती है। जदों देखो 10% वधाई सीगी तो आपां ने परसेंट इस दे विचों कढ़िया सीगा ते हुण जदों घटाई हैगी परसेंट इस दे विचों कढ़ांगे आपां। इस दे विचों जदों परसेंट कढ़ांगे तो देखो इसनूं लिखांगे उपर, इसनूं लिख लांगे उपर 110, नीचे 10 लिखते होंगे 10% कढ़ण दे लई 0 दे नाल कट दो 0 तो इत्थे रह गया अपने कोल 11। इत्थे अपने कोल 11 रह जांदा हैगा। तो देखो 110 सीगा। ठीक है, 110 रुपए उसकी तनख्वाह हो गई सीगी। उस दे विचों जदों आपां 11 घटाने तो तुसीं देखो अपने आप देख सकते हो जे तो 110 दे विचों 10 घटावांगे, 110 दे विचों जे तो घटावांगे 10 तो 100 रुपया तनख्वाह रह जाएगी जिहड़ी कि उसकी पहलां तो चलदी आ रही सीगी। ठीक है, उस तो बाद देखो उसके नाल धक्का ही होया, उसकी तनख्वाह
10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ 1 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਪਰਸੈਂਟ ਜੇਕਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 100% ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ 100 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, 10% ਇੱਥੇ ਵਧਾਤਾ, 10% ਇੱਥੇ ਵਧਾਤਾ, 20% ਬਣ ਗਿਆ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜੋੜ ਦਿਓ, 120 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 100, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 110 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ, 110 ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜਿਆ। 10 ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ 10 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, 100 ਸੀਗਾ, 100 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, 100 ਦਾ 10% ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ 10 ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ 10 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦਾ 110, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, 10% ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ 110 ਬਟਾ 10, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ 0, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 10% ਬਣਿਆ 110 ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 110 ਜੋੜ 11, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 121। ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 121। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10% ਵਧਾਇਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10% ਫੇਰ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 100 ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜਤਾ, ਫੇਰ 10 ਜੋੜਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 120 ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਜੋੜੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 121, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਖੋ 100 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ 121 ਦੀ, ਤਾਂ 121 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 100 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, 100 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 21 ਰੁਪਏ ਉਸਦਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਲ ਵਧਿਆ, 21% ਮੁੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 10% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਘਟਾਇਆ, ਫਿਰ 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ 100% ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਘਟਾਤਾ, 10% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਦਾ 10% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 90, ਠੀਕ ਹੈ। 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10% ਵਧਾਤਾ, 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 90 'ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 110 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 90 'ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, 90 ਬਟਾ 10, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਤੀ 0, ਆਹ ਬਚ ਗਿਆ 9, 90 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 9 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 90 ਅਤੇ 9 99 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 99 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 99 ਦੀ, ਤਾਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਗਈ। ਦੇਖੋ 1 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, 1% ਮੁੱਲ ਘਟੇਗਾ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, 110 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵਸਤੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 10% ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 110 ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੋ ਗਈ,
110 ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 10% ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ, 0 ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ 11 ਰਹਿ ਗਿਆ। 11 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 11 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 99 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ 110 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 99 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ 1% ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ 10% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਫੇਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 10% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵਸਤੂ? 90 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 10% ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 80 ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ 10% ਘਟਾ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, 10% ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 80 ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। 0 ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, 9 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 81 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। 81 ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 81 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 81 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 81 ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 19 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 19%। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 19 ਰੁਪਏ ਘਟੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ 19% ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟੇਗਾ ਵਸਤੂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 19% ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਬੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਬੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਮਾਸਿਕ ਮਤਲਬ ਮੰਥਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਏ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੀ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਏ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ 100 ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ 100%। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ 25% ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 125। 125 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 25% ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੀ ਹੈਗੀ? 125, ਮਤਲਬ ਕਿ 25/125 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 100। ਗੁਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ 100 ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਟ ਕੇ 1, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। 20 5 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 20%। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। 20% ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 20% ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20% ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 20% ਦਾ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਨਾ ਘਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੀ ਨਹੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 20% ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 20% ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਚ ਓਨਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਸੀਗਾ 250 ਸੀਗਾ 250 ਦਾ 250 ਹੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਧੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 20% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ 100% ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖਰਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। 20% ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਤਾਂ 120% ਹੋ ਗਿਆ। 120% ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। 20% ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ 20 ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 20% ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ 120 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 100 ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ 6 ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 3 6 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 50 ਮਤਲਬ ਕਿ 50/3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 50/3 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 50 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਬਾਹਰ 16 ਤੀਹ 48 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16/2/3 16/2/3% ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਨਾ ਵਧੇ। 16 ਸਹੀ 2/3% ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100% ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 100% ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 50% ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ ਚਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ 1 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ 100% ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 50% ਅਤੇ 1/3 33 1/3% ਅਤੇ 1/4 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ 25% ਜਾਂ 25% ਨੂੰ 1/4 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1/5 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20% ਅਤੇ 1/6 ਬਰਾਬਰ 16/2/3 ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/7 1/7 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ 14/2/3% 1/8 ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 12 1/2% ਅਤੇ 1/9 11 1/9% ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/10 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ 1/11 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 9 1/11% ਠੀਕ ਹੈ। 1/12 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ
8 1/3%। ठीक है, उस तो बाद ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 1/13 बराबर 7 9/13%। ठीक है, उस तो बाद तुसीं लिख ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ 1/14 बराबर 7 1/7%। उस तो बाद 15 का लिख लेने का 1/15 बराबर 6 2/3%। तो एक लिख लो 16 का। ठीक है, 20 का बाकी तुसीं डिवाइड करके लिख ही सकते हो। तरीका तुहानूं पिछले क्लास के विच आपां ने दस ही दिता सीगा 6 1/9%। ठीक है, ये चीज़ां तुसीं ने जां तां लै लो स्क्रीनशॉट इसदा ते जां फिर कापी दे विच तुसीं ने इसनूं नोट कर लेना है। वैसे तो पहलां तो नोट किया होएगा पर एक बार तुसीं ने इसनूं नोट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके दे नाल आपां ने तुहानूं सवाल नूं सॉल्वेशन करवाउणी है इसकी। तो देखो जिहड़ा अपना दिता होया सीगा सवाल उस दे वल आपां हुण वध देंगे। ठीक है, सवाल दिता होएगा देखो आपां कलर चेंज करके इसनूं इत्थे ही सॉल्व कर लैंगे। वस्तु का देखो सब्जी के रेट के 20% वाधा किया गया। देखो इत्थे 20% लिखा होएगा। ठीक है, 20% वाधा किया गया रेट के विच। 20% वाधा किया गया। 20% देखो इन्हां दे विचों आ लाइन दे विच इत्थे आपां नूं 20% नज़र आ रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आपां ने कढ़िया सीगा। देखो एक बार चलो इसनूं आपां कर लैंगे साफ। ये चीज़ हुण तक देखो तुसीं ने उतार ली होएगी तो एक बार आप इसनूं दोबारा देखो विचकार वाले 1/4 हुंदा हैगा अपना 25% तो 1/5 हुंदा हैगा अपना 20% तो 1/6 हुंदा हैगा अपना 16 2/3%। देखो इत्थों तक तुहानूं पता लग गया होवेगा। तो हुण देखो 20% का वाधा कहा होएगा आपां नूं ते अगली लाइन कहा होया घर के दूजे खर्च नूं किन्ना घट किया जाए कि खर्चा ना वधे। देखो किन्ना प्रतिशत घट करने के लिए कहा गया ना, तो देखो अपना खर्चा किन्ना हो रहेगा 20%। तो इन्हां ने कहा हैगा घट किया जाए तो 20 दे नालों घट होएगा 16। देखो इत्थे 20 हैगा। देखो इस तरीके दे नाल तुसीं ने देखना हैगा, टुकड़िਆਂ नूं वैसे नहीं देखना कि वध है घट है। देखो 20 हैगा, इत्थे हैगा 16 अगली स्टैप दे विच। देखो इत्थे 20 दिता होया, अगले स्टैप दे विच 16 हैगा। तो जेकर तां कहा होवे कि किन्ना घट किया जाए, किन्ना घट किया जाए तां अगले स्टैप ते चले जाने हैगा। देखो 20 तो अगले स्टैप दे विच 16 दिता होया तो 16 वाला अपना इसका आंसर होएगा। तो जेकर कहा जाए कि किन्ना वध किया जाए, देखो इत्थे खर्चा जेकर कहा जाए खर्चा वध किया जाए तो पिछले स्टैप ते चले जावांगे तो अपना आंसर आना सीगा इसका 25। हुण इसका आंसर आएगा अपना 16। तो देखो जेकर आपां दूजे तरीके दे नाल भी इसनूं सॉल्व करदे हां जिवें कि पहलां कीता सीगा उस तरीके दे नाल अपना इसका आंसर तुहानूं एक बार दोबारा कढ के दिखा दिंदे हैगे। देखो 100 रुपये सीगा। ठीक है, उसका रेट वस्तु का। ठीक है, 100 सीगा। उस तो बाद सीगा देखो 20% का जिहड़ा वाधा हो रहा सीगा तो किन्ने दी हो गई सी वस्तु 120 दी। ठीक है, 120 दी जां 120% सीगा। ठीक है, तो देखो उस तो बाद 20/100 20/120 गुणा 100 किया सीगा आपां ने। जीरो दे नाल जीरो कटती सीगी ते जिहड़ा 12 सीगा कट के 6 आ गया सीगा। इत्थे 1 6 नूं कट के अपने कोल 3 आ चुका सीगा ते इत्थे 50 अपने कोल आ गया सी। 50/3 अपना इसका देखो इत्थों तक बन गया सीगा। 50 नूं 16 ते 48 किया सीगा आपां ने। देखो एक बार तुहानूं दूजे इस तरीके दे नाल भी इसका आंसर कढ के दिखा दिंदे हैगे। इस नूं कीता सीगा आपां ने 50, इत्थे लिखिया सीगा 3 ते इत्थे आ गया सीगा 16 ते 48 हुंदा हैगा। इत्थे अपने कोल 2 रिमाइंडर बच गया सीगा। तां इस नूं लिख सकदे आपां 16 2 आ वाला 2 उपर आ गया 2/3%। 16 2/3% अपना देखो इस तरीके दे नाल भी अपना इसका आंसर 16 2/3 आएगा। पर जेकर आपां दूजे तरीके दे नाल भी करदे हां जिवें कि तुहानूं दस्सिआ हैगा। ठीक है, 1 देखो 1/4 का मतलब हुंदा हैगा 25%। 1/5 का मतलब हुंदा हैगा 20%। तो 1/6 का मतलब हुंदा हैगा 16 2/3%। तो देखो 20% आपां नूं दिता पेगा। 20 देखो आपां नूं विचारले स्टैप दे विच 20 नज़र आ रहेगा। इन्हां ने कहा किन्ना घट किया जाए खर्चे नूं, किन्ना घट किया जाए तो अगले स्टैप दे वल आपां
ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਲਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ 1/5 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1/6 ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਧਾ ਸੀਗਾ 20% ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 1/6 ਕਰਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 20% ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ % ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ % ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 20 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ 100 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ 25 ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 125 ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 125 ਮਤਲਬ ਕਿ 125 ਗੁਣਾ 100 ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 100/5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ 20% ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 20%, ਠੀਕ ਹੈ। 20% ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। 1/3 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, 1/3 ਨੂੰ 33, 1/3%, 1/4 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ 1/3 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1/3 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 33, 1/3%, 1/4 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 25%, 1/5 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20%, ਅਤੇ 1/6 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 16, 2/3%। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। 25% ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 25% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 25%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ A ਦੀ ਆਮਦਨ B ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ। ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਹੋਏਗਾ, 25 ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 33 ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। 25 ਤੋਂ ਵੱਧ 33 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਿਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ 20% ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਨਾ ਵਧੇ, ਕਿ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 10% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। 10% ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, 1/10, 1/10 ਕਿ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 10% ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ 1/9, 1/9 ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। 1/9 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ 11, 1/9%, ਅਤੇ 1/11 ਵੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। 1/11 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 9, 1/11%। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ 10% ਦੀ ਕਮੀ, 10% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਾਰਕ। 10% ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। 10% ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ 10 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ 11 ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 11 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ,
ठीक है ओरिजिनल 100% लिख लो। तो उस तो बाद देखो 10% कमी किहा इन्होंने 10% की कमी कर लो 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 की कमी करके अपने कोल 90% रह गया। तो आप लिखांगे पहली गल 10% की कमी हुई है किन्ने ते हुई है 90 ते गुणा कर देंगे 100 गुणा 100 ठीक है जीरोआं दे नाल कट दो जीरोआं आ जीरो दे नाल जीरो कटती तो अपने कोल देखो किन्ना बच गया अपने कोल इत्थे बच गया 100/9 100/9 अपने कोल बच रहेगा 100/9 जो अपने कोल बच गया तो आप इसनूं किवें करांगे इसकी कर देंगे डिवाइड जो इसकी करांगे डिवाइड देखो तुहानूं करके दिखा दिंगे 100/9 तो अपने कोल बच ही गया। इस तो बाद देखो आपां डिवाइड करते हैं विच लिख लिया 100 बाहर लिख लिया 9 ठीक है तो अपना हुंदा 11 9 99 इत्थे लिख देंगे 99 एक बाकी आ गया तो देखो जिहड़ा इत्थे आंदा हुंदा हैगा अपना उसनूं तां लिखदे हुंदे आपां बाहर ठीक है बाहर लिख लिया तो जिहड़ा रिमाइंडर आंदा हुंदा इसनूं इत्थे ते जिहड़ा इत्थे हुंदा हैगा उसनूं इत्थे लिख लैंदे 11 1/9 अपना इसका आंसर आएगा। तो एक बार देखो दूजे तरीके दे नाल भी तुहानूं चैक करके दिखा दिंने हैगे तो 1/9 का मतलब हुंदा हैगा 11 1/9 1/10 का मतलब हुंदा हैगा 10 इत्थे प्रतिशत हैगा सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 1/11 का मतलब हुंदा हैगा अपना 9 1/11 9 1/11 ठीक है। तो देखो 10% की कमी किहा इन्होंने आपां 10% वाले नूं इत्थे इसनूं देख ले एक बार ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ वाले ਆਪਾਂ ਨੇ लिख ले एक अगला इस तो एक पिछला ठीक है। खर्च नूं किन्ना वध कीता जावे कि खर्चा उही चलदा रहे ठीक है। सब्जी के रेट के कहते 10% की कमी हो गई ठीक है जिमें कि 250 खर्चा नाल सरदा सीगा उन्होंने खर्च 240 हो गया परिवार का वो कहते जी खर्चा असीं ने 250 ही करना हैगा तो दसो भी होर खर्चों नूं वधा दईए हाँ उन्होंने होर खर्चों नूं वधा दिता तो हुण देखो होर खर्चों नूं वधा किन्ना वधाना हैगा कहते देखो आ गया इसका आंसर वधाउणा हैगा तो 10 तो वध वाला 11 हो गया तो इसका अपना यह आंसर होएगा ठीक है। उस तो बाद देखो अगले प्रश्न के वल वधदे हां एक्स बाय नालों 10% ज़्यादा है एक्स बाय दे नालों 10% ज़्यादा है तो दसो बाय एक्स दे नालों किन्नी घट हैगी किन्नी परसेंट घट हैगी एक्स हैगी जिहड़ी देखो उही तरीका 100 हुंदी है ओरिजिनल 100% ठीक है तो प्लस 10 कर लांगे तो 110 हो गया अपने कोल 10/110 गुणा 100 ठीक है आ जीरो दे नाल आ जीरो कट दो 100/11 अपने कोल इसका बच के आ चुका है 100/11 नूं देखो अपने उही तरीके दे नाल डिवाइड करने गा डिवाइड करने वास्ते की करते हुंदे हैगे आपां 100 इत्थे हो जाएगा अपना 11 ठीक है इत्थे हो जाएगा अपना 11 नाया 99 हुंदा एक अपने कोल बाकी इत्थे बच के आ जाएगा तो इत्थे आपां 9 लिखांगे ठीक है 1/11 9 1/11 अपना इसका आंसर होएगा। चलो दूजे तरीके दे नाल भी दिखाने पहलां वाले दे विच सीगा पहलां वाले दे विच सीगा 11 1/9 इस दे विच 9 1/11 हैगा देखो 1/9 का मतलब हुंदा हैगा 11 1/9 ठीक है 1/10 का हुंदा हैगा 1/10 का मतलब हुंदा हैगा अपने कोल 10% ते 1/11 का मतलब हुंदा हैगा अपने कोल 9 1/11 ठीक है। ये अपने तीनों वैल्यूज़ लिख लियाँ 10 के आले दुआले वाली क्यों लिखियां ने क्योंकि आपको पता है कि 10% की गल हो रही है तो अपने 10 दे एक वध वाली लिख ली एक घट वाली ठीक है काम तो इत्थे सारी होएगा। देखो किन्नी घट करनी हैगी कहते किन्नी घट हैगी इस दे विच जदों घट के है तो आप तीर नूं घट वाले पासे मोड़ देंगे तो अपना इसका यह आंसर हो जाएगा ठीक है। पहलां वाले तरीके दे नाल भी अपना इहो आंसर आया सीगा। हुण देखो एक्स बाय दे नालों 50% ज़्यादा है तो बाय एक्स दे नालों कितनी परसेंट घट हैगी ठीक है। उस तरीके दे नाल एक हुंदा हैगा 100% 1/2 हुंदा हैगा अपने कोल 50% ते 1/3 हुंदा हैगा 33 1/3% ठीक है। किन्नी घट है कि है इन्होंने किन्नी घट है कि है तो इत्थे घट वाले पासे तीर मोड़ देंगे आपां ठीक है। तो जेकर वध के हुंदा जिवें कि देखो अगला सवाल वध वाला लिया हुण आपां ने हाँ किन्नी वध हैगा इत्थे हैगा 100% 50% ते 33 1/3% तो आपां इस दे वल तीर मोड़ देंगे। देखो दूजे तरीके दे नाल 100 जोड़ 50 बराबर 150 हो जाएगा अपने कोल मतलब कि 50/150 गुणा 100 करांगे इत्थे ठीक है 50 1 50
ਸੌਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਟਾਣੀ ਹੈਗੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ 50% ਘੱਟ ਹੈ, 100 ਦੇ ਨਾਲੋਂ 50% ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ 50 ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 50 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50/50 ਗੁਣਾ 100 ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। 50 ਦੇ ਨਾਲ 50 ਕੱਟਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ 100, ਤਾਂ 100 ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਮੋੜ ਦੇਣੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋਗੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੀਰ ਮੋੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਘਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 50%, 100 ਜੋੜ 50 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 100 ਜੋੜ 50 ਬਰਾਬਰ 150 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 50/150 ਗੁਣਾ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਟ ਕੇ 3, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1। 50 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 1 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 50 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 3 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। 100/3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ 33 ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤੀਰ ਮੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ 33 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 100/3 ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇਗਾ 100/3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 100 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 3 ਦਾ ਪਹਾੜ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ, 33 ਤੀਆ 99 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 33 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ 3 ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। 33/3 ਇੱਥੋਂ ਵੀ 33/3 ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ X ਅਤੇ Y, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 10% ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ 10% ਵੱਧ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ, ਉਮਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ % ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ % ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਕਰਨੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਰੋਜ਼। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।